لاہور ہائی کورٹ نے آج ایک بار پھر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایک اور ریلیف دیا ہے اور ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی ہے اور حکومت کو پابند کیا ہے کہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دے اور 13 نومبر کو وفاقی حکومت کی طرف سے جو نئی شرائط عائد کی گئی تھیں ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے ان کو بھی مسترد کر دیا ہے اور اب نواز شریف صاحب کے ملک سے باہر جانے اور علاج کرانے کی جو تمام رکاوٹیں تھیں وہ بظاہر ختم ہو گئی ہیں۔ اس میں ایک اور ہچ ممکن ہو سکتی ہے، اگر حکومت چاہے تو وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا سکتی ہے اور اگر سپریم کورٹ اس کے خلاف حکم امتناعی دے دے اور اس کے خلاف فیصلہ دے دے پھر تو اور بات ہے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں اس میں نہیں لگتا کہ اب ان کی راہ میں کوئی مزید رکاوٹ ہوگی۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 29 اکتوبر کو آج سے 23 روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کو ضمانت دی تھی اور اس میں ان پر کوئی شرط عائد نہیں کی تھی کہ وہ کوئی ضمانتی بانڈ یا کوئی انڈیمنٹی بانڈ جمع کرائیں۔ لیکن ہوا یہ کہ حکومت نے کافی وقت گزارنے کے بعد 13 نومبر کو یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کا نام ہم ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نہیں ہٹائیں گے جب تک وہ کوئی 7.5 ارب روپے کے بانڈ جمع نہیں کراتے۔ مسلم لیگ نون نے اور خاص طور پر میاں نواز شریف نے اس شرط کو مسترد کیا اور اس کے بعد بالآخر ان کو لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا۔ کل بھی اس کی سماعت تھی اور آج ہم نے دیکھا کہ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے ان کی جو ملک سے باہر روانگی میں جو رکاوٹ تھی اس کو دور کر دیا ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا اور یہاں تک ہم پہنچے کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کو ایک ضمانت تو 25 اکتوبر کو ملی تھی رمضان شوگر مل کیس میں، اس کے بعد 27 اکتوبر کو ان کو ایک ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی اور جو کہ عبوری ضمانت تھی اور بالآخر 29 اکتوبر کو ان کو یہ ضمانت دی۔ تو تقریباً اگر ہم آخری ضمانت دیکھیں تو 23 روز کے بعد یہ ممکن ہوا ہے۔ اب اگر حکومت کی نیک نیتی اگر ہوتی، اگر وہ واقعی چاہتے کہ ان کا نام ECL سے ہٹایا جائے تو یہ نام حکومت نے ہی ECL پر ڈالا تھا اور انہوں نے ہی ہٹانا ہے آج کے فیصلے کے بعد، تو وہ یہ کام 23 روز پہلے بھی کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ بالآخر ہم نے دیکھا کہ 13 نومبر کو انہوں نے ایسی شرائط عائد کی جس سے سیاسی طور پر میاں نواز شریف کو اور مسلم لیگ نون کو سخت نقصان ہونا تھا، اس لیے انہوں نے ان شرائط کو مسترد کیا، کیونکہ اگر وہ تمام رقم جو کہ ان مقدمات میں ان کو سزا کے طور پر ملی ہے، جس سزا کو وہ نہیں مانتے، جس کے خلاف وہ اپیل میں ہیں، جس پر ان کو ضمانت مل چکی ہے، اگر اتنی قیمت کے بانڈ اگر یہ دیتے ہیں تو یہ تقریباً اعتراف جرم کے برابر ہوتا، اور اگر میاں نواز شریف اپنا علاج کرا کے واپس آتے تو ان کو یہ سیاسی طعنہ سننا پڑتا کہ وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے یہاں واپس آئے ہیں۔ اس پورے عرصے میں PTI نے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ان کو میاں نواز شریف کی جان عزیز نہیں ہے بلکہ ان کا مال اور ملکیت زیادہ عزیز ہے، لیکن جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا وہ آپ سن چکے ہیں۔ تو بالآخر حکومت کے خلاف یہ فیصلہ آیا۔ اب یہ ایسا فیصلہ ہے جس کو PTI بھی اپنی فتح قرار دے گی اور مسلم لیگ نون بھی اپنی فتح قرار دے گی۔ PTI اس کو اس طرح سے اپنی فتح قرار دے گی کہ دیکھیں جی، ہم تو لوٹ کھسوٹ اور چور ڈاکو ان کے خلاف ہیں اور ہم چاہتے تھے کہ ان سے پیسے حاصل کریں اور ہمیں ڈر تھا کہ وہ نہیں آئیں گے تو ہم اس کی ذمہ داری کیوں لیں۔ اب یہ ساری جو ذمہ داری ہے وہ عدالتوں کے ذمے ہے۔ اگر پیسے انہوں نے بانڈ کے طور پر نہیں جمع کرائے، اگر وہ آتے ہیں، اگر وہ نہیں آتے ہیں، تو وہ عدالت کے کندھوں پر یہ ہم نے ڈال دیا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ وہ اپنے
जो कारकुन हैं, हामी हैं, उनको ये कहने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको अपनी फतह करार देगी, क्योंकि उनका ये कहना होगा कि देखें जी, हमें जो भी रियायत मिली वो किसी एनआरओ के नतीजे में नहीं मिली। हमने इमरान खान से नवाज शरीफ की ज़िंदगी की भीख नहीं मांगी। हम अपनी मुल्क की अदालतों की तरफ गए और उन्होंने ही बिलाखिर 23 दिन ज़मानत मिलने के बावजूद वो यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी सेहत ख़राब थी और बिलाखिर अदालतों से, कानूनी निज़ाम से हमने एक रिलीफ लिया और उसके नतीजे में हम यहाँ से जा रहे हैं। तो किसी किस्म की ना डील है ना ढील है। मरियम नवाज शरीफ जो है वो अभी भी मुल्क के अंदर ही हैं। ये ऐन मुमकिन है कि कुछ दिनों के बाद उनके जो वकला हैं वो तीमारदारी के हवाले से उनके लिए दरख्वास्त डालें। अब उसके बारे में अदालत क्या फ़ैसला करती है वो हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन इससे पहले ही हमने देखा कि मुल्क का जो माहौल है वो तब्दील होना शुरू हो गया था। 2 दिन पहले हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान अपना धरना यहाँ से लपेट कर प्लान बी की तरफ जा चुके हैं। पिछले वीलाग में हमने आपसे कहा था कि अब मौलाना आ नहीं रहे बल्कि मौलाना जा रहे हैं। तो आज जब हम आपसे मुखातिब हैं तो मौलाना जा चुके हैं। वो जो कुछ भी कहें, प्लान बी कहें और कहें कि जी वो हमारी तहरीक जारी है, जो कुछ भी हो, लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आए हैं या जो इंकिशाफ़ात चौधरी परवेज़ इलाही ने किए हैं कि हमने उनके साथ बात की है, हुकूमत ने बात की है और वो क्या हमने मराद दी हैं वो एक अमानत है, तो उस अमानत का राज भी किसी वक्त खुलेगा। लेकिन इस वक्त जो दिलचस्प सूरत हाल है कि ये सारी तब्दीलियाँ ऐसे वक्त में आ रही हैं जब हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो एक एक करके आज के फैसले से पहले ही वो नवाज शरीफ के हवाले से अपनी राय इमरान खान सरकार के बिल्कुल मुखालिफ दे चुके हैं। PMLQ की जो क़यादत है वो कह चुकी है, चौधरी परवेज़ इलाही भी, चौधरी शुजात भी, कि नवाज शरीफ साहब को जाने दें, आप ये इस तरह की शराइत ना लगाएं। यही सूरत हाल ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध का जो है उन्होंने भी यही कहा था। और MQM के जो पार्लिमानी रहनुमा हैं अमीनुल हक, उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे यही बात की कि ये कोई शराइत ना डालें। तो हुकूमत के इत्तेहादी नवाज शरीफ से मुताल्लिक जो फ़ैसला है उस पर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े थे। हमें मालूम है कि कौमी असम्बली में PTI की कुल 156 नशिस्तें हैं। उनकी हुकूमत कायम है अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी वजह से, और वो इत्तेहादी नवाज शरीफ से मुताल्लिक जो फ़ैसला है उसमें ये बात खुल के सामने आ गई है कि वो हुकूमत के साथ खड़े नहीं हैं। आज जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इमरान खान बनीगाला मुंतकिल हो चुके हैं 2 दिन के लिए, और 2 दिन में हमें यही बताया गया है कि वो कोई सरकारी सरगर्मी नहीं करेंगे, कोई मीटिंग नहीं करेंगे। अब जो उनके नकाद हैं वो इसको चिल्ला कहते हैं, वो इस्तिखारा कहते हैं, वो मायूं बैठना कहते हैं, क्या कहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन अमलन ये एक ऐसे वक्त में आज का ये फ़ैसला सामने आया है जबकि हुकूमत के इत्तेहादी उनसे अलग हो चुके हैं, कम अज़ कम नवाज शरीफ की मुल्क रवानगी के मसले पर, और जो हुकूमत है वो सियासी तन्हाई का शिकार है। सियासी बहरान अभी तक मुल्क के अंदर मौजूद है। अभी हाल ही में एक नई पसपाई हुकूमत को मिली जो 11 आर्डीनेंस उन्होंने 1 घंटे के अंदर बुलडोज़ किए थे। हुकूमत मजबूर हुई वो अपने 11 आर्डीनेंस वापस लेने पर, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उन्होंने फिर अपनी तहरीक अदम एतमाद थी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ वो वापस ली। तो बावजूद इस बात के कि इस वक्त मुल्क में मौसम इंतहाई सर्द है, सियासी तौर पर माहौल गर्म है और तब्दीली के आसार आपको उफ़क़ पर बहुत वाज़ेह दिखाई देते हैं और सुनाई भी देते हैं। इस वक्त जो अहम ख़बर है वो यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुल्क से बाहर रवानगी इलाज के तौर पर, उसमें तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं। अब ये गालिबन चंद घंटों का मामला होगा कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएंगे बग़ैर कोई कागज़ दस्तखत किए हुए, बग़ैर हुकूमत से अपनी रिहाई और इलाज की भीख मांगे बग़ैर। आज के लिए इतना ही।